Good afternoon once again, boys and girls. Welcome to the second session of Power Learning Education program. Before I move on to today's lesson, let me share 5 minutes with you to recap what we did last week. Yesterday actually. So let me share the screen. The first module which we did yesterday was about reading. I will, in 5 minutes, just take you through the slides just to as a recap for you to refresh your memories what we did. Initially, what we did was we applied the power principle to learning. So prepare, we have to approach our written word, then we have to organize, gather the tools for the trade which are needed for the reading assignment. Then we have to do the actual reading, get the most out of the reading, evaluate, to consider what it means to us, what we have read, and finally rethink to absorb or to get it a second time to review and do it again. Then we had a poll to identify your reading efficiency, and then we actually assessed your reading speed, words per minute. Then I gave you an assignment to read this story, and we counted how many minutes or how many lines you were able to read in 5 minutes. After that, we looked at the barriers, the things which prevent us from improving our reading speed. So we identified 3 things: subvocalization, regression, and fixation. Then after that, we looked at ways of stopping this subvocalization, that is saying the words what we are reading. So to occupy your mouth, there are a few options. Then to keep your mind busy, there are a few options. And to focus on the text, there are few options. Then we looked at how to avoid regression, that is going back to a earlier stage of reading. Again, there were a few things that we learned. I will not go into detail. I'm just touching on the headings. And we did the same reading, that same story once again to see whether there's an improvement. And almost all of you said, yes, there was an improvement, which means within 10-20 minutes of slight modification, you can improve your reading speed. Then the long-term thing, we looked at how to reduce fixation. So to pace yourself, to have a pace, maybe with a pointer, or to have yourself, given yourself a pace to work on. Then to read words in chunks, not in single words, maybe groups of 2 words, 3 words, you can go up to maybe 5 words once you train yourself. Then to widen the vision span. So this I added this morning. Just to give you a sense of what this vision span means, and to enlarge our vocabulary. When we have words that we don't know, our reading, the eyes fix on that, so that the process will not work. And just give me a minute. And then when we have familiar words, we can read faster. The same thing. The earlier one was Old English. Second one is Modern English. Then to expand your knowledge. Then we looked at how to expand, widen your vision span. I gave you some exercises using the thumb. Then we did a eyeball exercise on the computer. Then I taught you how to do palming and 20-20-20 gaze. Then we had another poll about how long do you read a day. So there were a few who read less than 30 minutes, some between 30 minutes and 2 hours, and a few who read more than 2 hours a day, which was very commendable. Then how to enlarge the vocabulary. The first thing is to read. Then we looked at certain things, how to enlarge your vocabulary. Second part of the session was on this SQ3R method.
survey, question, read, recite, and review. We looked at the benefits, why we need a method like this. Then we looked at the 5 elements in detail. Survey, we looked at the why and the how. And before that, we did exercise. I wanted you to survey the chapter I have shared with you. Then how to do it. So I pointed out all the things that you can survey. Then the question, why and how. Again, I gave you a exercise. Then we looked at how to do it. And then we finished the session with the other 3 parts of the SQ3R methods, the 3R. And finally, I gave you another exercise for you to read the article I shared, the article on learning. Starting from the survey, question, read, review, recite and review. So in summary, we applied the power technique to reading. We understood our reading speed and we learned the barriers to efficient reading. Then how to overcome the barriers and the importance of SQ3R method and how to use the SQ3R method. So that was what we did yesterday. And I hope that all of you are familiar with that content. So with that, we will move on to the second module, which is on note taking. So let me share the slide with you and move forward. Right. So today the module is on note taking. Now, as I told you several times, in the modern the school context, almost always the notes are dictated to us. So there's no note taking as such. But once you get to university or maybe tertiary education, no one is going to dictate the notes to you. So the lecturer will deliver the lecture and you have to take notes. So that part will not apply to you right now, but maybe in the future. But when you are taking notes from a book, it might be your notebook, it might be your textbook. So when you are taking some notes from a written source, printed source, you can apply these techniques. Again, if we apply the power learning model to note taking, first is consider your goals. Now, why am I reading this? Is it to write an assignment? Is it as a preparation for a midterm test or a term test, or is it in preparation for a big exam, maybe O-levels or A-levels? So you have to consider what your goals are. Based on your goals, the whole thing is going to change. You prepare for that. Then you organize with the tools. So what are the tools you're going to need for note taking? Obviously, you're going to need a notebook. If you're going to do mind maps, you're going to need a A3 size drawing book, and you're going to need your highlighters, markers, colored pens, everything you're going to need. Then third one is where you go and actually take notes. Here, the basic idea is to make your own version of the content. You have your either notebook or your textbook. The textbook is printed, notes have been dictated to you by your teacher. In note taking, you are trying to convert that into your own version so that you own the material. It's your note, it's your way, it is your abbreviations, your color codes is all yours. So you're converting that into your own version. And after that, you evaluate, you think critically about your notes. You look at your notes once again, look at it in a critical sense. Not just, okay, I have done it, now I'm happy. Not like that. To make improvements. And finally, rethink. You review your notes shortly after making them.
That is immediate, as I said, within 48 hours, then after a week, and then before the exam. So this is how the power learning techniques or method apply to note taking. Now, why do you have to take notes? You have a textbook. Your teachers have given you notes. So in addition to that, why do you have to take notes? Now, the earlier term for this was short notes. Now, that is the term which I don't like. Even when we were at school, we were referring to it as short notes. But the two techniques I am going to teach you to take notes are short anyway. So we don't have to call them short notes. You're not going to take long notes. Your long notes have been given to you by your teacher. So this is anyhow short notes. Benefits. First one is it will engage your mind. So when the teacher is dictating to your notes, you are writing it down. Maybe you are hearing it. Okay, you are writing it, but it doesn't go to your mind. From the ear through some pathways in your brain comes out to the hand you are writing. But when you are making notes, it engages your mind. And when you learn the two methods, you will realize how much engagement there is. Promote concentration. This is not a passive thing, it's active thing. Your mind is involved. You are using your hand. You are changing your pens and pencils, using different colors. So there is a lot of involvement which will facilitate concentration. And as I told you, when you are doing this, you are making the notes your own material. Now it's your own thing. When you have your own notes, the chances of forgetting is less. When it's someone else's textbook or someone else's notes, the chances of forgetting is high. When it is your notes, the chances of forgetting is less. And you emphasize and organize the information. And when you do the two methods of note taking, you realize a lot of underlining, highlighting, scribbling, a lot of things are involved. So then what happens is automatically you will emphasize and organize information. And it creates a condensed record. Now your textbook might be this thick and your notes might be even bigger. And when you are reading preparing for your exam, you will not be able to read everything. So you have to have a condensed version. That is your note. And I'm going to teach you even versions of your note, even shorter versions. So at the end of it, you'll have a very short version of your note, which means everything else is firmly in your mind. Only few things you need as cues to pick and withdraw those recorded information when it's needed. And it keeps you alert. As I said, when taking notes from a lecture, if you are listening to a lecture, and what you have to accept is all lecturers are not very attractive. Some of the lecturers are very boring. They have the knowledge, but they might not be competent in delivering. Then what happens? If you don't get active, you will fall asleep. So taking notes will keep you alert, and because you are doing something, because you are thinking, your mind is working, the chances of you falling asleep is less. So those are the benefits. Now let's move on to the first method of note taking we are going to discuss today. This is called the Cornell method of taking notes. Why it is called Cornell, I will let you know. It's a note-taking method developed by this Dr. Walter Koch of Cornell University. That's why we call it the Cornell method. It was originated in this university in USA. And this is something for noting, reviewing, and retaining material from lecture or reading. So you note, and you can review using the same method, and you can retain the material using the same technique. And this method will help you to organize your notes, actively involved in the creation of knowledge, and improve retention. So you are organizing your notes the way you want. It is not something dictated to you, or it's not something which is there in the textbook. You will organize it the way you want. That is one of the most important things. And there is active involvement in creating the knowledge.
you will see in addition to the note, there are questions, there are summaries, there are keywords. So you are actively creating knowledge. And of course, with all this, it will improve retention. So there are 3 steps into the subject of corner note taking: preparing the note paper, taking the note, and finally reviewing and expansion. Let's move on to the first one. Preparing the note paper. First of all, you have a dedicated notebook for corner notes. Don't use the book for everything else, to write down your whatever, your sports schedules or any other notes. Have a notebook if possible. Now, this I didn't tell you yesterday. Maybe you are having whatever notebook you have. If you can find a notebook like this, where you can fold the pages upwards, and there's a spiral bind, and you can buy this type of notebooks. This is A5 size, like this size, right? Not the CR book size, half of that A5 size. Get a nice notebook like this, so that you can use it properly for this purpose only. Then once you have the paper, now I want all of you to take out your notebook, whatever notebook you have. Can we just take out the notebooks? Okay. Just put okay once you have the notebooks. If you have the notebooks with you, just check okay. Only one. Others don't have your notebooks, or you forgot to bring the notebooks, or what happened? Because you need to have the notebook to do this, to learn how to separate the areas and so on. Okay. Now I think all of you are having the notebook. So let me share the slide once again. Now what you have to do is, you have to draw a horizontal line. If you can use red, that will be much better. If you have a red color platinum or a red color pen, that's much better. Draw a horizontal line across the bottom of the page, maybe 2 inches, or if not, maybe 3 or 4 lines, not more than that. Okay, draw a horizontal line. Right. Then you draw a vertical line down the left side of the paper. That is, if you take the width of the paper, maybe 1/3 of it towards the left side, maybe 2 to 2.5 inches, or maybe 1/3 of the width of the paper. Draw a vertical line. Right? And if you want, it's not here, you can even draw another horizontal line on the top, separating maybe 2 lines, not more than that, right? Maybe 2 lines, and draw another horizontal line. It's not put here, but you can work with this. But if you want, you can have another horizontal line here, leaving 2 lines above that. Now you are ready with the book, the notebook, note paper.
to take notes. Now I will tell you how to take notes. You're not going to do it now. I'll give you time after this. After I explain everything, I'll give you about 10-15 minutes to take down notes using this. So how do you do it? First, where do you take your notes? Sorry, before that, you write the identification information on the top. That is, whether you have drawn a line or not, on the top, you write the identification information. What are the identification information? What is this? Now, okay, you have this one notebook for one subject. So you write what is the main topic or main heading. What is the name of the chapter? You write. Then what is the subtopic you are going to cover? You write the chapter name, the main topic, and the subtopic. And then on the right hand side, you put the date. That's minimum. So you can have other things like the name of the teacher, when is the exam date. So all those are additional, but minimum, you have to have the name of the chapter, then the subheading, and the date, the identification information on the top. And where do you take your notes? You take your notes on this, the larger part of your page. Now you have drawn this vertical line. So on the left hand side, you have 1/3. Right hand side, you have 2/3. So you take your notes on that part, on that section, the right hand section, the larger section. That is where you take your notes, right? Then how do you take first one? You have to kiss the notes. Kiss the notes. What do you mean by kiss? Keep it short and simple. Now, if you can look at this example, so initially there is like 3 lines, about 1, 2, 3, 4, 5, about 15 words. That is what he or she has written. But that's not the way to take notes. Now, this is exactly what was there in your original note, maybe your textbook. There's no point copying that again into your corner note. No point. So it has to be short and simple. You take only the main points, the main ideas. So you can leave aside all these prepositions and all these additional adjectives, adverbs. You leave all them aside. Keep only the main message of that particular note. Keep it short and simple. Then you have to record the general idea, what you find in your textbook or in your teacher given note. You don't write all these illustrative examples. You don't have to write. Now, say for example, you are studying about, we say, related to this, about independence of Sri Lanka. So your textbook might have the 3 pages about the ceremony, how it was organized, who took part, where it was held, what was the agenda, this and that, everything. But you have to have only the general idea. So that textbook might describe the climate. It was a sunny morning, birds were singing, and what a cloud in the sky. So all those things we don't need to have in our corner note. We take the general idea. Okay, on this date, at this location, this was signed by this, giving partial independence to Sri Lanka. That is the general idea. So you leave aside all the additional things, right? I'm so sorry. Without my knowledge, I was continuing in English medium. So let me switch on to our mixed medium, which I was using earlier. Very sorry for that. හරි මට අමතක වුණා මම පටන් ගත්ත විදිහට එහෙම කියාගෙන ගියා English medium එකේ. I hope you didn't miss වුණා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ.
ඉතින් මෙතන අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ මේන් අයිඩියාස් ටික විතරයි ගන්න. අර අපි කියන්නේ දැන් අපේ ව්‍යංජනයේ තියෙන තුන පහ ටික අවශ්‍යයි ඒ කරහ වෙන්න. හැබැයි අපි මෙතන මේ අපේ කෝනල් නෝට් එක හදනකොට තුන පහ ඔක්කොම දාගෙන කතාන්දරය කරන්න බෑ. අපි තුන පහ ටික අයින් කරලා මොකද්ද අපේ කඩි එකේ තියෙන්නේ? මස්ද මාළුද අලද පරිප්පුද ඒ ටික තමයි අපි ගන්න. ජෙනරල් අයිඩියාස්. ඊළඟට අපි නෝට්ස් ගන්න ගමන් එඩිට් කරන්න ඕනේ ඒ කරන ගමන්. සමහර වෙලාවට අපි පැන්සිලෙන් දැන් අපි ගොඩක් කටේ පැන්සිලෙන් ලියන්නේ නැහැ. පැන්සිල් ලියනකොට අපිට මකලා හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි පෑනෙන් ලියනවා නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අර ටූල් කිට් එකේ තියෙන මොන දෙයක් තමයි ටිපෙක්ස් එකක්. ටිපෙක්ස් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ නෝට් එක කටු ගාලා කුරුටු ගාලා කරගෙන ගියොත් එහෙම ඒක ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් මේක නීට් එකට ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මොන හරි වැරද්දක් වෙච්ච ගමන් අපි පැන්සලෙන් නම් ලිව්වේ ටංගාලා මකලා එක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි පෑනෙන් නම් ලිව්වේ ටංගාලා ටිපෙක්ස් කරලා ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වෙලෙම කරන්න. ඒක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකේ නෝට්ස් ලියන්නේ. නෝට්ස් ලියන්නේ මේ අපේ ලයින් එකෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ ලොකු ඒරියා එකේ ඊට පස්සේ නෝට්ස් තියාගන්න දේ මම ස්ටෙප්ස් කීපයක් කිව්වා. ඊළඟට අපි දැන් මෙහෙම නෝට් කරගෙන යනවා. ගියාම අපේ ඒ chat එක පොඩි කොටසක් මැද්දෙන් ඉවරයි. අපිට මෙතනදී අපේ පරිසරය ගැන ටිකක් අමතක කරලා අපේ environment consciousness එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපිට අලුත් පිටුවකට යන්න වෙනවා. මොකද දැන් අපි මේක හදන්නේ අපේ මනසට මේක බලපු ගමන් මේ පිටුව බලපු ගමන් අපේ ඒ සම්පූර්ණ ටොපික් එකම ඔළුවට වැදෙන විදියට එක පින්තූරෙන් ඔළුවට යනවා. ඉතින් අපි යට ලයින්ස් 3-4ක් ඉතිරි වෙලා අපි වෙන ටොපික් එකක් එතෙන්ට දැම්මොත් එහෙම කන්ෆියුස් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතුරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෝට් එක අලුත් ටොපික් එකකට යනවා නම් ඒක අලුත් පිටුවකින් පටන් ගන්න. මම ආයෙ පාරක් මතක් කරන්නම් නෝට්ස් ලියා ගන්න ක්‍රම ටික. මුලින්ම අපි උඩින්ම ලිව්වා identification information. මේක අපේ chapter එකේ නම topic sub topic එක date එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි notes ලියා ගන්න තැන මම පෙන්නුවා මේ ඉරෙන් දකුණු පැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේ note එක බොහොම කෙටියෙන් තමයි ලියන්නේ. keep it short and simple. වැලවට අරන් ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට main idea එක විතරයි අපි ගන්නෙ. examples ඒ හැම දෙයක්ම අපේ note එකට ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට වැරදුනොත් අපි ටක් ගාලා ඒ වෙලෙම pencil එකෙන් ලිව්වා නම් මකලා correct කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි pen එකෙන් ලිව්වා නම් tipex කරලා ඒක හදා ගන්න. ඊළඟට අපි අලුත් topic එකක් හැමතිස්සෙම අලුත් පිටුවකින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි step එක. දැන් අපි note එක ඒ කොලේ හදාගත්තා. note එක සකස් කරගත්තා. review and expand. මුලින්ම identify and underline or highlight key points. දැන් අපි දැන් main textbook එකෙන් හරි teacher දීපු note එකෙන් හරි අපි සකස් කරගත්තා අපේ note එක. ඒකත් අපි බලනවා මොනවද මේකේ වැදගත්ම points ටික. ඒ ටික අපි highlight කරලා එහෙම නැත්නම් underline කරලා ඒ ටික මේ කැපිලා පේන්න සකස් කරගන්න. ඊළඟට දැන් අපේ අර කොලේ ඉරෙන් වම් පැත්තේ කොටසක් තියෙනවනේ. මොකද අපි ඒකෙන් කරන්නේ? Write keywords and questions on the left hand section. දැන් අපි මේ අර දකුණු පැත්ත මගුලේ මෙතන අපි මේක වැදගත් points identify කරනවානේ. ඒව කරන ගමන් අපිට මතක් වෙන keywords එහෙම නැත්නම් අපිට මතක් වෙන ප්‍රශ්න අපි ඊයේ කතා කරා අපි කොහොමද අපේ content එකක් ප්‍රශ්නයකට convert කරන්නේ. ඒ මතක් වෙන ප්‍රශ්න ඒ ටික අපි මෙන්න මේ වම් පැත්තේ මේ අපේ line එකෙන් වම් පැත්තේ සකස් කර ගන්නවා keywords and questions. ඊට පස්සේ දැන් අපි යනවා යට කොටසට. මේ අපේ line එකෙන් පල්ලෙහා අපි lines 4ක් 5ක් තියාගත්තනේ. අඟල් දෙකක් විතර.
summarize the main ideas in the bottom section. මෙතන හැමතිස්සෙම අහන්න how would I explain this information to someone else? මම කොහොමද මෙන්න මෙතන මම ලියාගත්ත මේ සම්පූර්ණ information ටික මේ අපි ලියාගත්ත note එක තව කෙනෙකුට මම පැහැදිලි කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? ඒක තමයි මෙන්න මෙතන bottom part එකෙන් ලියන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ corner note එක තියෙන්නේ. මම මේ example එක අර උඩුත් line එකක් ගහලා තියෙනවා. උඩ මෙතන lines 2යි, මෙතන lines 5යි. මේක අපේ මේ පිටුවේ පළලෙන් 3න් පංගුවක් තමයි මේක. එතකොට මෙන්න මේ area එකේ තමයි අපි notes ලියන්නේ. මෙන්න මේ area එකේ තමයි keywords, comments and questions ලියන්නේ අපි. මෙන්න මේ කොටසේ තමයි අපේ summary එක ලියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි. දැන් අපි යන් අපේ පළවෙනි exercise එකට. ඔයගොල්ලන්ට මම එවලා ඇති the Sinharaja Rainforest කියලා පිටු 3ක ආටිකල් එක. අය පිටු 2මාරක් වගේ තිබුණා. ඒ ආටිකල් එක ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් විනාඩි 15ක් දෙන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්. විනාඩි 15ක් අරගෙන අර ආටිකල් එක කියවලා අපි අර corner note එක සකස් කරගමු ඒ ආටිකල් එක විදිහට. මොකද අපි ඊට පස්සේ මට ඔයගොල්ලන් ස්ක්‍රීන් එකෙන් පෙන්නන්න කොහොමද කරේ කියලා අපි බලමු. කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහෙම පුළුවන් තරම් පාට පාවිච්චි කරන්න, highlighters පාවිච්චි කරන්න, පාට පෑම් පාවිච්චි කරන්න. මේක ලස්සනට කලර්ෆුල්. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ note එක. මෙතන අපේ කිසිම කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ. මම තෝරන්නේ නැහැ මොකද ලස්සනම corner note එක කියලා. මොකද තමන්ට මේක දැනෙන එක තමයි වැදගත්. වෙන කාටවත් දැනෙන්න නෙවෙයි ඕනේ. තමන්ට මේක මතක හිටිනවා තමන්ට දැනෙනවා එච්චරයි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. 5:35යි අපි 5:50 වෙද්දි ඉවර කරමු. ඔයගලන්ට පොඩි සහායක් විදිහට මම කියන්නම් කවිෂ්ක පුළුවන් අපි පොඩි මියුසික් එකක් දාමු. අර විවල්ඩිගේ මියුසික් එක දාමු. දාලා තියමු. මේ මියුසික් එක අහන ගමන් මේක කරන්න. මම පොඩි නෝට් මතක් කිරීමක් කරන්නම් විනාඩි 3ක් විතර තියෙනකොට. පටන් ගමු අපි වැඩි. කවිෂ්ක පුළුවන් කමක් තියෙන අපිට මියුසික් එක දාන්න.
You have about 3 more minutes, 2 more minutes to go. So now you can start finalizing it. About 2 minutes more. විනාඩි දෙකක් විතර තියෙනවා. හරි වෙලාව ඉවරයි. දැන් ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන WhatsApp කරන්න අපේ group එකට. එහෙම නැත්නම් මට පොඩ්ඩකට පෙන්නන්න ඕගලන්ගේ හදපු එක. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10ක විතර ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. මොකද්ද ඕගලන්ගේ දැක්ක difficulties කොහොමද කරේ? මොකද්ද challenges ඒ ටික. හරි. පුළුවන්කමක් තියෙන අය ෆොටෝ එකක් ගහලා අපේ power learning WhatsApp group එකට දාන්න. අනිත් අය මට පෙන්නන්න screen එකේ. කවුද මුලින්ම පෙන්නන්න? right email. go බලමු. ඔයාගේ අර මේ email virtual background එකක් තින්ද මම හිතන්නේ ඔයාගේ මේක පේන්න එක අයින් කරන්න. virtual background එක අයින් කරන්න. right. Kopenhagen. Right, very good. ඉමේ ඔයාලට මුළු අර ආටිකල් එකම කම්පියුටර් ගන්න පුළුවන් වුණාද? Yes. Okay, good. Fine. හරි. Well done. Right. ඊට පස්සේ කවුද පෙන්නන්නේ මට? තව කෙනෙක්ට ගාලා පෙන්නන්න. ඉමේත් පෙන්නවා වගේ. මට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඒක ඒ ටෙක්නික් එක ඇබ්සෝබ් කරගත්තද කියලා. Who is going to go next? අනේ whatever you have done ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ විනාඩි 15න් කරපු එක මට පෙන්නන්නකෝ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඒ මෙතඩ් එක ඉගෙන ගත්තාද කියන එක මට දැනගන්න පුළුවන් නේ. පර්ෆෙක්ට් නැතුනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලබල වෙන්න එපා. කවුද එවන්නේ? පෙන්නන්නේ කවුද ඊළඟට? Yeah, running out of time. වෙලාව යනවා ඉක්මනට. Sir, I couldn't finish. I could only finish half of it. No, fine. Just at least to see whether you have drawn the line correctly. ඒක බලන්න මට පෙන්නන්නකෝ. Whatever you have done, just yeah, okay, Shagir, show me. Right, show me the bottom part. All right, okay, fine. So now, which means you have done the part, because I think you got disconnected a couple of times, right? So therefore, it's okay, fine. Right. Yeah. Now I receive another one. This is from Dimat. Right.
Okay, good, good, good. Dimati is also has got the concept. Very good. Right. 3 have shown me. Who else? Tesat or Henuja, Induvari, Tisuni, Bihandu. 5 more to go. Just let me know if you're having a problem with the video. That is whether you can't. I mean, it's difficult for you to share something like that. Okay, all right. I received this is from Tisuni. Right. Perfect. So excellent, right, Tisuni? Well done. Nicely done, right? And okay. Nice, nice. Right. Then who else is going to show me? 5 have shown. The rest. Okay. So you can maybe take your time and take a photograph and send it to me after the lesson. Now, can we have a small discussion now? If you had any difficulty in this, can you share in the chat? I mean, what were the challenges you had? Okay, Mit, you can leave. It's okay. It's okay. Anyway, the recording will be there, so you can watch it tomorrow. Now, thank you, sir. Okay. Now, there was a question earlier by Dimat that asking whether what to do if you run out of space, right? That is now. I actually went through a lot of articles, and finally I selected this one because I felt that this is the content can be summarized into one corner note. That's why I picked this article. So the idea is now it had about 3 pages, maybe 2.5 pages of content. You should be able to bring into 1 page. That is the idea. Maybe 3 pages into 1. That is, if you are taking more than පිටු 3ක ආටිකල් එකක් සමරයිස් කරන්න කෝනල් නෝට් එකකින් අමාරුයි නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ইনফර්මේෂන් වැඩිපුර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා නෝට් එකට. ඔයාලගේ ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එකේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට කරනකොට මතක තියාගන්න 3 to 1 මුළු පිටු සමහරවිට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. පිටු 10ක දෙකක් වුණත් ගන්න. නමුත් මිනිමම් පිටු 3ක්වත් අපිට එක පිටුවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. තව මොන හරි questions challenges තිබුණාද මේ cornel note එක කරද්දි? ඊට පස්සේ මම තව එකක් දැක්කා මේ මෙයා එවපු තිසුණි එවපු එකේ මම හිතන්නේ right okay date එක තියෙනවා heading එක subheading එක තියෙනවා okay good ඊළඟට පුළුවන් තරම් පාට පාවිච්චි කරන්න underline කරන්න highlights පාවිච්චි කරන්න ඊළඟට highlight කරනකොට මම ඊයේ කිව්වා තියාගන්න color code එකක්. ඔයා රෝස පාටින් highlight කරන්නේ එක දෙයක්. කහ පාටින් එක දෙයක්. මුළු පොතේ කොහේ ගියත් රෝස පාටින් තියෙන එකම දේවල් ටික. කහ පාටින් තියෙන එකම දේවල් ටික. ඒතර ඔයගොල්ලෝ revise කරද්දී ඔයගලන්ට ඒක පහසුවක් වෙයි. ප්‍රශ්න නැති හින්දා මම යනවා ආයි පාරක් අපේ slide එකට. ඊළඟට අපි කතා කරන දෙවැනි මාතෘකාව mind mapping. මේක ඇත්තටම දැන් cornel notes වලින් අපි කරේ අපේ ඒ note එක එහෙම නැත්නම් text book එකේ තියෙන chapter එක summarize කරගත්ත words පාවිච්චි කරලා වචන පාවිච්චි කරලා මෙතන අපි කරන්න යන්නේ වචන තව අඩු කරලා පුළුවන් තරම් images sketches lines ඒවා arrows stars ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ note එක ගන්න. මොකක්ද කියලා බැලුවොත්
mind mapping කියන්නේ is a method for visually organizing information. අපේ information එක අපිට පේන විදිහට visually organize කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි popularized by Tony Buzan. Actually Tony Buzan ලංකාවට ආවා 2012 විතර. මම ගියා එතුමාගේ workshop එකට. මම කියන්නම් අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි අත්දැකීම. අපි අතුරුන අපිට පොඩි බෑග් එකක් දුන්නා. ඒ බෑග් එකේ ගොඩක් ඒකේ ඩ්‍රොයින් පොතක් තිබුණා, නෝට්බුක් එකක් තිබුණා, පෑන් තිබුණා, ප්ලැටිනම් තිබුණා, හයිලයිටර්ස් තිබුණා, එක එක දේවල් තිබුණා ඒ බෑග් එකේ පිරෙන්න. එයාගේ පොතක් තිබුණා, පොතේ කොපියක් ඔක්කොම. අපි ගිහලා වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා හරි. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ගැන self introduction එකක් ලියන්න. Self introduction එක හදන්න. You create a self introduction. An introduction of yourself which you can show to others. අනිකට පෙන්නන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලගේ self introduction එකක් හදන්න. මම ඇතුළුව අපේ මේ සීටිය 7-8 දෙනෙක් ඒ හැමෝම ගත්ත නෝට් පොත එළියට. අරගෙන ගත්ත නිල් පාට පෑන්. අරගෙන ලිව්වා. තමන් ගැන self introduction එකක් අර නෝට් ඉරි ගහපු නෝට්බුක් එකේ නිල් පාට පෑනෙන් ලිව්වා. අපි හැමෝම කරේ ඒක. ඊට පස්සේ විනාඩි 3-4කට පස්සේ එයා කතා කරා හරි. Now show me. ඔක්කොම ඉතින් උස්සලා පෙන්නුවා. මෙන්න අපි කරපු දේවල්. Now look around කිව්වා. අපි වටපිට බලනවා. මම දැන් 300ක් විතර හිටියා. ඒකෙන් මම හිතන්නේ 4-5 දෙනෙකුට ඇරෙන්න අනික හැමෝම අර නෝට් පොතේ නිල් පාටින් කළු පාටින් හරි ලියපු අය තමයි හිටියේ. අඩු වශයෙන් නෝට් පොතේ පාට කීපයකින් ලියපු අයවත් හිටියේ නැහැ. ඔක්කොම අර බොහොම බෝරින් විදිහට මොනොටනස් විදිහට තමයි ලියලා තිබුණේ. ඉතින් එයා අහනවා හරි. ඔයගොල්ලෝ බෑග් එකේ තියෙන දේවල් බැලුවද? දැක්කා අපි. ඩ්‍රොයින් බුක් එකක් තිබුණා, පාට පැන්සල් තිබුණා, බ්‍රැඩිග්නම් තිබුණා, හයිලයිටර්ස් තිබුණා. Then why didn't you use those things? ඇයි ඒව පාවිච්චි කරේ නැත්තේ? ඇයි මේ බෝරින් මොනොටනස් රූල් ගහපු නෝට් පොතේ නිල් පාටින් ලිව්වේ? ඉතින් ඔන්න ඒක තමයි අපේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක. මගේ පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ මයින්ඩ් මැපින් ගැන. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. මම ඒක ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න මොනවද එයා කිව්වේ කියලා. It's an easy way to brainstorm thoughts organically without order and structure. දැන් අපේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ අත්දැකලා ඇති අපිට වැඩියෙන් මොන හරි නීති රීති දාලා අපිව කොටු කරන්න ගියහම අපි අර අපේ thought process එක අපේ creativity එක අඩු වෙනවා. කතාවක් තියෙනවා when you put fences you get sheep. අපි වැටවල් ගහන්න ගියොත් එහම අපිට හම්බෙන්නේ බැටළුව. මිනිස්සු නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේදී වෙන්න පුළුවන් note taking ඒ හැමතැනදීම ඔයගොල්ලන්ව කොටු කරලානේ තියෙන්නේ. ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රාමුවේ තමයි ඉන්න ඕනේ. එළියට ගියොත් එහෙම ඉවරයි. එළියට පයින්න බෑ. නමුත් මයින්ඩ් මැපින් වල අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ කොටු වෙලා තියෙන මනසට, හිර වෙලා තියෙන මනසට එළියට පයින්න. To get out of the box. Easy way to brainstorm thoughts organically. මේක ඉබේම ඇති වෙන විදිහ පුතිමෝ දාන දෙයක් නෙවෙයි. ඉබේම ඇති වෙන විදිහට අදහස් ගලා යන්න, අලුත් අදහස් උත්පාදනය වෙන්න හොඳ ක්‍රමයක්. Visually structure ideas to help with analysis and recall. අපේ ඔළුවේ තියෙන ideas අපේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේක තමයි මේ දැන් අපේ brain එක ගත්තොත් මොලේ ගත්තොත් එහෙම ඒක දැන් අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් 1 2 3 4 කියන දේ ගානට එක පිළිට 1 2 3 4 කියලා සේව් වෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම තමයි තියෙන්නේ. 1 එක මෙහි වෙන්න පුළුවන්, 2 එක මෙහි වෙන්න පුළුවන්, 3 එක මෙහි වෙන්න පුළුවන් තැන්. නමුත් අපි ඒක හිතනකොට මොලේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ අපි ඒවා තැම්පත් කරපු පිළිවෙලට අපිට ආපහු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නෝට් එකක් ලියනකොට හැමතැනම ලිව්වොත් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ අපිට ලැබෙනවා visual structure එක. අපිට දැක්කම පේන පැහැදිලි ස්ට්‍රක්චර් එකක් රාමුවක් ඇතුළත තමයි මේ දේවල් හදන්නේ. අපි කතා කරා මේක රාමුව එළියට යන කතාවක්. නමුත් ඒක අපි ක්‍රියේටිව් වෙන්නේ යම් කිසි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තුල. අපිට ලේසි මේක ඇනලයිස් කරන්න සහ ඉගෙන ගන්න. හරි? එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. how steps කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි
හරි කොලේ හෝ තෝරගන්න මම මේව විස්තර කරනවා. හරි මම මේ headings ටික විතරයි කියන්නේ. මේ එකින් එකම විස්තර කරනවා ඉස්සරහට යනකොට. Choose the right paper. හරි වැදගත්. දෙවෙනි එක තමයි අපි මේ පටන් ගන්න මාතෘකාව. අපි මොකෙන්ද පටන් ගන්න කියන එක අපි ලියන්නේ මැද්දේ. ගානට මම ඔයගලන්ට A3 size කොලයක් ගේන්න කියලා. ඒ කොලේ මැද්දේ තමයි අපේ අර මේන් අයිඩියා එක අපි ස්කෙච් කරන්නේ. මෙතන මම වචනයක් දාලා දෙනවා ස්කෙච්. සමහර තැන්වල මම draw කියන එක පාවිච්චි කරයි. හැබැයි ඒක drawing නෙවෙයි. අපි දැන් මිනිහෙක් හදනවා අපි අදින්නේ කොටු අර line diagrams. කොටු ගෙදයිලා අදින්න. ලස්සන මිනිහෙක් මූණ ඇඳලා ඇස් දාලා නහය දාලා කොණ්ඩේ දාලා ඇඳුම් එච්චර විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ mind map වල. just sketch, right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ පිකාසෝ වගේ ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ mind maps හදන්න. You don't have to be a Picasso to do mind maps because you are not going to draw, you are trying to sketch. Sketching anyone can do. අපි ඕන කෙනෙකුට sketching කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මිනිහේ පොල් ගහේ නගිනවා නම් මේක වඳුරෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ මේ චිත්‍ර තරගයකට තියන්න වෙන නැත්නම් මේක ලෝක පූජ්‍ය චිත්‍රයක් කරන්න නෙවෙයි. අපිට ඕනේ ideas. the sketch. මුලින්ම අපේ main idea එක මැද්දෙන් දානවා. ඊට පස්සේ ඒ මැද්දේ ඉඳන් අර ගහක අතු බෙදනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් ගහක මුල් විසිරෙනවා වගේ branches යනවා වටේට. දැන් ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවා මෙහෙම කෙලින් branches නෑනේ. curve වෙලානේ යන්නේ. the curve branches. ඊළඟට branch එකක් ගත්තාම ඒ අත්ත එක size නෑනේ. පටන් ගත්තාම ලොකුයි ඈතට යන්න හීනි. ඒ විදිහට තමයි අපි mind maps වල branches අඳින්නේ. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරනවා පාට පාවිච්චි කරනවා. පුළුවන් තරම් පින්තූර පාවිච්චි කරනවා. මේක sketching drawing නෙවෙයි. මේක elaborate drawings නෙවෙයි sketching. මම example එක කරනවා ඔයගලන්ට තේරෙයි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. දැන් ওই ටික අපි ඔක්කොම කරා. ඊට පස්සේ ඉවරුනාට පස්සේ අපි මේක දිහා බලනවා. විනාඩි 5ක් බලන් ඉන්නවා මේක දිහා. එතකොට අපිට තේරෙයි connections. මෙන්න මෙතනින් තියෙන මේ concept එක සම්බන්ධයි මේකට. ටක් ගාලා සම්බන්ධ කරන්න arrow එකකින්. ඊට පස්සේ බලන්න අපිට තේරෙයි මේ මාර වැදගත් point එකක්. aha moment. ටක් ගාලා ඒක වටේ cloud එකක් ඇඳලා එහෙම නැත්නම් කොටුවක් ගහලා ඒක මේ highlight කරගන්න. expansion. ඊළඟ අපි අර note එකේ මේක හදාගත්තේ. එතකොට මේක දැන් මම බලන්නේ මට තේරෙයි මේක තව දෙයක් expand වෙන්න පුළුවන්. මේක තව දෙයකට යන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා එතනින් arrow එකක් ගහ ගන්න එළියට. ඒත් අපි දන්නවා මේකෙන් තව ඉස්සරහට වෙන mind map එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ දේවල්. අපි හදා ගන්න මුලින්ම කොලේ හරියට තෝරගන්නවා. central image එක හදා ගන්නවා හරියට. ඊට පස්සේ curve branches, thick to thin, using color, drawing pictures. Finally අපි ඒක දිහා විනාඩි 3ක් 4ක් 5ක් බලන් ඉඳලා අපි කලින් නොදැක්ක දේවල් connections තියෙන්න පුළුවන්, aha moments තියෙන්න පුළුවන්, expansions තියෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් හදාගන්න. ඕක තමයි අපි කරන්නේ. මම mind map එකකින්ම කියලා දෙන්නම් මේ දේවල් විස්තර කරන්න. හරි පටන් ගන්න. ඔන්න අපේ central image එක. right? මේක තමයි පටන් ගන්න. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක අපේ A3 paper එක, right? මැද්දේ අපි දැම්මා how to mind map. පළවෙනි එක. paper. at least A4 size paper එකක් ගන්න. at least. මේ අපේ exercise පොතේ size කොලයක mind map කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මේක පුරුදු වෙනවා නම් මේක හරියට කරනවා නම් A3 size drawing පොතක් purchase කරන්න. පිටු 40ක විතර A3 type A3 size drawing board එකක් purchase කරගන්න drawing book එකක්. ඒකේ තමයි අපි mind maps අඳින්නේ. හරි? ඊළඟට turn the sheet landscape orientation. අපි mind map හදන්නේ portrait නෙවෙයි මේ landscape orientation එකේ තමයි අපි mind maps හදන්නේ. හැමදෙස්සෙම mind map එක තියෙන්නේ landscape. orientation මේ portrait විදිහට නෙවෙයි. ඊළඟට avoid lined paper. මේ ඉරි ගහපු කොළ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ mind maps හදන්න blank paper එකක් වෙන්න ඕනේ. small sheets. අර මම කිව්වා වගේ exercise book size A5 කොළ වලින් mind map කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හොඳ A3 size කොළයක් ගන්න A4 අමතක කරන්න. ගන්න A3 size කොළවල mind maps හදන්න. ඊළඟට the central image මෙන්න මේක. right?
එතකොට මේකේ the first image that jumps to mind. දැන් අපි මේ images අඳිනකොට දැන් අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ creativity එක අපේ නිර්මාණශීලී බව අඩු වෙන්නේ අපි මේක හිතන්න යනවා. අපි මේක කෙස් බලන්න යනවා මේ දේ ගැන. ගොඩාක් හිතන්න යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ අර creativity එක block වෙලා අදහස් එන්නේ නැතුව යනවා. මොනවා හරි මුලින්ම ආපු අදහස කියන්නකෝ. ආවි තරුවක්. නැත්නම් තරුවක් ඇදලා පටන් ගන්න. හරි. It has to be simple නේ. at a go to. අපි අඳින්නේ මේ අර පිකාසෝලා වගේ පින්තූර නෙමෙයි අඳින්නේ. colorful. පුළුවන් තරම් පාට පාවිච්චි කරන්න. හරි. මම ඇයි කියලා ඊළඟ මේ හිතාගන්න කලර් කියලා මම ඒකට කියන්නම්. ඇයි අපි colorful වෙන්න ඕනේ කියලා. fun. මම කියන්නේ අපි අර ඉස්කෝලේ ඉන්නේ රාමුවක් තුලනේ අවශ්‍යයි. හරි. මම කියන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ රාමුවේ පිට පයින් කියලා මම කියනවා නෙමෙයි. වරදක් තේරුම් ගන්න එපා. අපි දැන් මම පැහැදිලිව දන්නවා මට මගේ වයසේ හරි මගේ වටේ ඉන්න අය ගොඩාක් දෙනෙකුට වඩා ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. පොලිමක පිළිවෙලට යන්න. එහෙම නැත්නම් තැනකට ගියාම හැසිරෙන්න හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා. ඇයි? මම නාලන්දෙට ගියේ. ඒ කාලේ අපිට හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් දුන්නා. සුමනසේකර සර් ප්‍රින්සිපල් ඉන්න දවස්වල, ජයවර්ධන සර් සෙක්ෂන් හෙඩ් ඉන්න දවස්වල අපිට හොඳ ඩිසිප්ලින් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒක අවශ්‍යයි. නමුත් මම මෙතනින් කියන්න යන්නේ අපි දැන් අර ස්ට්‍රක්චර් එකේ අපිට දුන්නානේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක අපිට දීලා තියෙනවා. අපේ නෝට් ටික බොහොම ගතානුගතික විදිහට ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් ටීචර්ස් අපිට දීලා ඇති. කිසි වැරද්දක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ දේ කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට උගන්ලා තියෙන්නේ එහෙම කරන්න කියලා තමයි. ඒ දේවල් එක්ක අපි මේ මයින්ඩ් මැප් එක කරන්න යනකොට you can have fun. දැන් මේ මයින්ඩ් මැප් එක ඉස්කෝලේ කතන්දරයක් නෙවෙයිනේ. මේ මයින්ඩ් මැප් එක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩි දියුණුව සඳහානේ. එහෙමනම් මේක අපිට අර අපි රාමුව තුල ඉඳගෙන කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. අපිට පුළුවන් විනෝදයක් ගන්න. Have fun. It's up to you. Next one. Curve your branches. Why? ඇයි මේ branches curve කරන්නේ? බලන්න මෙන්න මෙහෙම අපි ඉරි ඇන්දොත් straight lines are boring. Right? අපිට නිින්ද යනවා මේ straight lines දැක්කම. දැන් හිතන්න අපි ඕගොල්ලන් එලවන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා අම්ල තාත්තලා drive කරද්දී අහලා බලන්න. එimhe කෙලින් පාරක් තියෙනවා කිලෝමීටර් 100 ගානක්. ඕකේ එලවද්දිද ඒක ලේසි. කිසිම මහන්සියක් නැහැ ඇඟට. වැඩි නිින්ද යන්නේ ඒ පාරේද එහෙම නැත්නම් වංගු තියෙන මහන්සි පාරකද නිින්ද යන්නේ? නිින්ද යන්නේ කෙලින් පාරේ. මහන්සිය නැතුනොත් නිින්ද යනවා. ඇයි ඒ? boring. දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ තමයි දකින්න අපිට. ඒ වගේ තමයි මේ straight lines හරි boring. ඒ නිසා අපි මේ branched lines තමයි අඳින්නේ. දෙවෙනි එක more interesting for your brain. මොකද දැන් මේ creativity එකට අපි යොදාගන්න අපේ දකුණු මොළයනේ. right brain. මගේ කලින් program එකට ආපුවයි දන්න. එතකොට ඒ දකුණු මොළය හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ space එකේ විහිදෙන්න. එහෙ මෙහෙ යන්න. ඒක එක ලයින් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ කියලා හොයාගන්න සිතුවිල්ලක් නෙවෙයි අපේ right brain එකේ තියෙන්නේ. Right brain always thinks in diverse ways. හැමතිස්සෙම එක එක පැති වල හිතන්නේ. එතකොට එහෙම ගියාම තමයි අපේ creativity එකට අපිට creativity එක දෙන්න ඕනේ නම් අන්න curve branches යන. ඊට පස්සේ thick lines to thin lines අපි පටන් ගන්නෙ මහතට ඊට පස්සේ ඈතට යන්න ගහකතු එහෙමනේ. right? ගිහිල්ලා දැන් මේ හරිය තියෙන්නේ මේන් අයිඩියා එක. මේ ඔක්කොගේම එකතුවනේ. ඒක ලොකු වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේක දෙකට බෙදලා. මේ දෙක අන්න පොඩි. ඊට පස්සේ ආයි දෙකට බෙදලා. මේ දෙක එකතුවක් තමයි මේක. මේ දෙකේ එකතුවක් තමයි මේක. ඒත් අපි ළඟට යන්න මේක බ්‍රාන්ච් එක ලොකු වෙනවා. ඈතට යන්න කුඩා වෙනවා. Curved branches. ඊළඟට using color. Use color equipment. Use color. Why? Fun. අපිට අර මේ ටෝනි බුල්සන් වර්ක්ෂොප් එකේ කිව්වා වගේ එක පාටක අපිට you can't have fun with a blue pen. You can only have fun with colorful platinum tips, colorful highlighters. That's where you can have fun. Are interesting නේ?
මේක පාට දැම්මම මේක නිල් පාට මේක ලාලිල් පාට මේක දම් පාට රතු පාට හරි ඉන්ටරෙස්ටිං බලපු ගමන්. දැන් මේ ඔක්කොම ලයින්ස් ටික මම කළු පාටින් අඳගෙන ගිහලා ඔක්කොම මම මේක බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් එකක් දැම්මම නම් මම බලමු try කරලා මේක අපි බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. බලන්න කොච්චර මේක බෝරින් වෙයිද කියලා. right and separate out ideas. දැන් අපි දන්නවා පැහැදිලිව මේ idea එක මේකට වෙනස්. මේක නිල් මේක රතු. ඊළඟට සමාන ideas ටික අපිට පුළුවන් identify කරන්න. දැන් අපේ මේකට සමාන idea එකක් ඊට පස්සේ ආවනම් ඒකත් අපිට රතු පාටින් අඳින්න පුළුවන්. ඒතර මම දන්නවා මේකයි සමානයි. අන්න ඇයි අපි පාට පාවිච්චි කරන්න කියන හේතුව. අනිත් එක මම ආයිකෝ මේ දකුණු මොලේ තමයි වැඩ කරන්නේ ක්‍රියේටිවිටි එකට. දකුණු මොලේ වැඩ කරන්න පාට සහ පින්තූර අවශ්‍යයි. වම් මොලේ වැඩ කරන්න අකුරු සහ ඉලක්කම් අවශ්‍යයි. ඒතර අකුරු සහ ඉලක්කම් වලින් දුවන කතන්දරයක් තියෙනවා නම් ඒක යන්නේ වම් මොලේ. තමයි එතන highlight වෙන්නේ. අපිට පින්තූර සහ පාට වලින් දුවන දෙයක් තියෙනවා නම් එතන දකුණු මොලේ තමයි ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ. මෙතන අපි කරන්න යන්නේ ලොජික් එකක් නෙමෙයි ක්‍රියේටිවිටි එක. එහෙමනම් අපිට දකුණු මොලේ තමයි අවශ්‍ය. අපි කොච්චර වචන ඉලක්කම් වලින් වැඩ කරත් දකුණු මොලේ ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පාට අවශ්‍යයි. equipment අවශ්‍ය මොනවද? pencil ගන්න පුළුවන්, highlighters ගන්න පුළුවන්. අපි මේවට කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් ටාස්ක් අපි කියන්නේ platinum කියලා. platinum තියෙනවා, මහත platinums තියෙනවා, heen platinum තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මෙතනින් ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරනකොට mind maps හදයි. විශේෂයෙන්ම මෙහෙමයි. mind map එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන විෂයක. Even for maths you can have mind maps. But even English you can have. But I want you to start with science, history, environment. ඒ වගේ content field subjects තියෙනවනේ. අන්න ඒ content driven subjects වලට පටන් ගන්න mind maps. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙයි. අර මම කිව්වා වගේ මේ විෂයන් ගානට එක් විෂයක එක ගානේ A3 size art book එකක්, sorry drawing book එකක්. ඊට පස්සේ පාට 4කින් විතර highlighters. ඊට පස්සේ platinum set දෙකක්. පාට 20 25ක ඕනේ නැහැ. පාට 6ක් තියෙන මහත platinum set එකයි heel platinum set එකයි. heel platinum සමහරට මේ set එක ගන්න නැතුව ඉතින් එහෙමනම් වෙනම ගන්න තියෙනවා, loose ගන්න තියෙනවා. කොළයි, නිලුයි, රතු, කළුයි. ඔය පාට 4න් heel platinum 4ක් ගන්න. ඊට පස්සේ පාට 6ක හරි 12ක පුළුවන් 12ක් කමක් නැහැ. මහත platinum set එකක් ගන්න. highlighters පාට 4යි, drawing පොතයි මේකට අවශ්‍යයි. අනෙක් right going forward ඊළඟ එක pictures මම කියන්නේ මේක අපි පින්තූර වලින් අදින්නේ කියලා. picture equals 1000 words. ලොකු කතාවක්. හැබැයි අපි පින්තූර කියන්නේ මේ මොන සරල දේවල් ඈ. මෙන්න මේ වගේ මූණු. හරි? මේ සංකීර්ණ දේවල් නෙමෙයි මේ කාටුන්. මේ කාටුන්ස්. එක්ක මේ වගේ ඒවා. Exacerbated sorry exaggerated crazy images works best. Exaggerated crazy images right මේ ලස්සනට proportionately S2 මෙහෙමයි නහය මෙහෙමයි කට මෙහෙමයි එහෙම නෙමෙයි right එක්ක S2 ලොකුවට නහය ලොකුවට exaggerated crazy images එතකොට තමයි මේක මතක හිටින්නේ මේ බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා මේ මූණු දෙක දැක්ක මතකයිනේ crazy images right it doesn't need to be a work of art මම කලින් කිව්වා මේක පිකාසෝගේ art work එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ we think in pictures not words හිතන්න අපි හැම වෙලාවෙම මේ මොලේ වැඩ කරන්නේ පින්තූර වලින් අපි පින්තූරේ දැකලා තමයි වචනෙට කන්වර්ට් කරන්නේ එතන අපි වචනෙට නැතුව පින්තූරෙන් යනවා කියන්නේ don't think of a monkey අපිට මේ හිතන්න එපා කිව්වත් අපිට එකපාරට ඔළුවට එන්නේ පින්තූරය. අපි කොච්චර මේක එපා කිව්වත් අපිට මේ මතක් වෙනවා වඳුරගේ මූණ. මොකද අපි හිතන්නේ පින්තූරවල. Therefore draw pictures as much as possible. Right? ඊළඟට අන්තිම එක computers versus hand draw. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගලන්ට free ගන්න පුළුවන් mind mapping tools ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි බලන්න මෙන්න මේවා.
the computer downsides මේ කම්පියුටර් අපේ අතින් අඳනට කම්පියුටර් එකේ අඩුපාඩු මේ restrictive මොකද බලන්න ගොඩක් ඒවා එක්ක තියෙන straight lines තමයි තියෙන්නේ මේ වගේ මේ organic lines අදින්න බෑ සමහර ඒවා ඇඳලා පස්සේ සමහර ඒවා ඉතින් ඒවා ලස්සන මේවා curve කරන්න පුළුවන් සමහර ඒවායි බෑ right ඊළඟ මේකට මම branch එක cut කරන්නේ කොහොමද stuck වෙනවා කියලා මේ කරනවා කරගන්න බෑ අතින් කරා නම් ඇඳලා ඉවර කරා හරි ඊළඟට slow down the creative process මොකද දැන් අපි ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම left brain එකත් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ නිසා අපේ process එක slow වෙනවා ඒ process එක slow වෙනකොට අර අපේ creativity එකේ flow එක ඒක ලස්සනට අපිට creative විදිහට කරන්න පුළුවන් flow එක අඩු වෙලා යනවා ඒ නිසා ඒකට වඩා හොඳයි අපි අතින් අදින එක paper benefits easier to follow and allows more freedom දැන් අපි computer based එකකට ගියොත් මේකේ branches පටන් ගන්න පුළුවන් තරක් තියෙනවා branch එකේ යන දිශාව තියෙනවා ඒකේ length එක width එක ඒවා predetermined ඒක අපේ program එකේ තියෙන දේවල් නමුත් අපි අතින් කරනවා නම් no barriers අපිට ඕන freedom එකක් තියෙනවා අපිට කැමති විදිහකට කැමති පැත්තකට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක අඳින්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි mind mapping වල තියෙන basics ටික. මෙන්න මේ වගේ mind map එකක් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ mind mapping කියන topic එක අපි ගත්තා එක කොලයකට. මේ කොලේ බලපු ගමන් මේකේ තියෙනවා අර mind map කියන සම්පූර්ණ concept එක මෙතන තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි යන් දෙවෙනි exercise එකට. විනාඩි 10ක් විතර ඉස්සරහින් ඉන්නේ කමක් නැහැ. අපි කරගෙන යමු. මම මේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති මේකට අවශ්‍ය කරන equipment ටික කොලයක් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කොලේ ඊට පස්සේ පාට ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට mind map එක අදින්න දෙන්නේ පොතකින් බලාගෙන නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න මාතෘකාවක් තමයි මම දෙන්නේ. මොකද්ද mind map එක? myself. තමන් ගැන තමයි මේ mind map එක හදන්නේ. හරි? එතකොට කොලේ ගන්න මැද්දෙන් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හිතන්න මම ගැන මොනවද තියෙන්නේ? මගේ childhood experience වෙන්න පුළුවන්. මගේ school life, sports, arts, family, friends මොනවා හරි. ඒතර main branches 5ක් 6ක් එයි. main branches 10 15ක් දාගන්න එපා. හරි? 5ක් 6ක් හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ඒ branches වලින් බලන්න මොනවද බෙදෙන්නේ? කොහොමද යන්නේ? ඊට පස්සේ මම අර දිගටම අර ස්ලයිඩ් එක දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් දෙන්න. හරි? වෙලාව තියෙනවා අපිට. ලස්සන මයින්ඩ් මැප් එකක් හදන්න තමන් ගැන. එතකොට කාට පාවිච්චි කරන්න? images sketches පාවිච්චි කරලා අපි මයින්ඩ් මැප් එකක් හදමු. දැන් වෙලාව 6:20යි. මම විනාඩි 25ක් දෙන්න. 6:45 වෙනකන් sorry 6:40 වෙනකන් විනාඩිය වෙලාව දෙන්න. විනාඩි 20ක් තියෙනවා. ලස්සන මයින්ඩ් මැප් එකක් හදමු. මම අර ස්ලයිඩ් එක දාලා තියන්නම්. බෑනේ ස්ලයිඩ් එක දැම්මොත් එහෙම අපිට මියුසික් එක දාන්න බැරි වෙනවා නේද? කමන්නේ. අපිට මියුසික් එක අපි අමතක කරමු. එහෙනම් මම ස්ලයිඩ් එක දාලා තියන්නම්. උදව්වක් වෙන්න. මෙන්න උදාහරණය මයින්ඩ් මැප් එකකට මේකත් උදව් කරගෙන තමන් ගැන තමන්ව අර මම අපිට වර්ක්ෂොප් එකේදී ටෝනි බුසාන් කිව්වා වගේ තව කෙනෙකුට තමන්ව විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මයින්ඩ් මැප් එකක් හදන්න විනාඩි 20ක් තියෙනවා. පටන් ගන්න.
We have about 5 minutes more. Agad pahak විතර තියෙනවා. පුළුවන් ඉදිරිය අපි ඉවර කරගමු.
හරි අපි තව විනාඩියක් වගේ ඇතුළත ඉවර කරන්න බලමු. හරි කවිෂ්ක අපි අයි රෙකෝඩින් පටන් ගමු. පටන් අරන් මියුසික් එක නතර කරලා. හරි. මියුසික් එක මෙහෙ නතර ගන්න ඕනේ මම. ඔව්. right. okay. Stop share. How do I stop share? Huh? Wait. Okay, thank you. Right. කො බලමු ඔයගලගේ කලින් වගේ පුළුවන් නම් ඔහොම පෙන්නන්න ස්ක්‍රීන් එකට නැත්නම් මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් මේ ඉමේජ් එක කරන් WhatsApp කරන්න. ඒ අතරේ ඔයගලගේ මයින්ඩ් මැප් එක කරන් යනකොට ඔයගලන්ට ඇතිවෙච්ච challenges yes just send me a WhatsApp image if you have all of you ඔක්කොම මේ කරපු ප්‍රමාණය කරපු ටික මට WhatsApp එකේ එවන්න ටක් ගාලා ඒ අතරේ මොන හරි challenges ඒක කරන් යද්දි ඔයගලන්ට අපහැදිලි දැන් තිබුණා නම් මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් හෙට ඉඳන් අර මොන හරි විෂයක් තෝරගෙන අපි පටන් ගමු සයන්ස් වලින් පටන් අරගෙන මේක කරන්න. ඉතින් ඒක කරන් යද්දි ඒ concept එක හරියට පාවිච්චි නැත්නම් මේක මේ කරන්න බැරි කියනවා නෙමෙයි නමුත් අපිට ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ benefit එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පුළුවන් තරම් අපි මේ ටෙක්නික් එක හරි පර්ෆෙක්ට් කරගමු. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන මයින්ඩ් මැප්ස් හැම එකක්ම ඒ බලාපොරොත්තු වෙන බෙනිෆිට් එක රිටර්න් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරපු අය ඉක්මනට මට එවන්න ෆොටෝ එකක් කරන් අනිත් පුළුවන් අය මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මේ ඔතන ඔයගොල්ලන් කැමරා එකෙන් පෙන්නන්න. right ඉන්දුවරි okay right පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු මුලින්ම හෙනුජගේ එක මට පේනවා හරි good ඉන්දුවරිගේ එක තියෙනවා good right very good හෙනුජ right okay good ඉන්දුවරි හරි බලමු හරි ඒකත් හොඳයි okay ඊළඟට තව කවුද පෙන්නන්නේ WhatsApp කරපුවා ඉන්නද කවුරු හරි හරි මම ඒ දැකපු මේ මයින්ඩ් මැප් දෙක ගැන පොඩි කමෙන්ට් එකක් දෙන්නගෙම අර සෙන්ට්‍රල් ඉමේජ් එකේ මම දැකපු විදිහට තිබුණේ myself කියලා ලියලා ඒක රවුන්ඩ් කරලා තමයි තිබුණේ මම හිතන්නේ එහෙම තමයි ඔය දෙනම කරලා තිබුණේ හැබැයි මම කියවනේ අර
central image එක කරනකොට have fun, right? පින්තූර අඳින්න, පාට පාවිච්චි කරන්න. ඔය අතන පොඩි මූණක් ඇඳලා කොණ්ඩයක් දාලා මේ මිනිස් මූණක් ඇඳලා ඒකේ දානවා කවුද? හෙනුජ. ඒක රවුන්ඩ් කරනවා. වචනේ myself කියලා ලියන්නේ නැතුව. ඒක තමයි මම දැකපු එක ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඒ දෙකේම තිබිච්ච. බලමු මට අයිලා දිනවා මේ ඉමේජස් ටික බලමු. right. තෙසත් වෙලා තියෙනවා. right, very good. තෙසත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් එයා දාලා තියෙන්නේ central image එකේ me නෙවෙයි නම ලියන්නේ. තෙසත්. ඒක තමයි central image එකේ වෙන්න ඕනේ. හරි? ලස්සන පාට පාවිච්චි කරලා ලස්සනට branches. හැබැයි තෙසත් only one advice is අපි අර ඒ branches මෙහෙම මේ loop වෙන්න අදින්නේ නැහැ. හරි? ඔයා මෙතන branches දෙකක් ඇදලා තිනවා loop වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලොකුවට පටන් අරන් පොඩියට අදින්න. හැබැයි මේක හැඩයට ගන්න loop කරන්න එපා. ඒ loop කරොත් එimhe complicate වැඩි වෙනවා. loop කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි only comment I have about that. Right. Kisuni, marvelous, right? Wonderful. මෙයාගේ මේ එකේ තියෙන එක issue එකක් මම දැක්කේ branches ගන්න වැඩි. branches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් මම කිව්ව branches generally 5 to 6 branches තියාගන්න. මොකද branches වැඩි වුණාම අපිට ඒ තරම් පාට හොයා ගන්නත් අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක complicate. ඒ කියන්නේ ඒ ideas ටික අපි තුමු branches දෙක තුනකින් කියවෙන දේවල් එකතු කරලා එක main branch එකක ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක sub branches වලට දාන්න අර sub headings. ඒ කියන්නේ main branches maximum 6කට තියාගන්න. ඊට වඩා වැඩිපුර branches දාන්න එපා. well done, very good. right. අයගත් තියෙනවා කියලා බලමු. හරි. ඒකෙන් මට මේක වෙලා තියෙන්නේ දිමත්. හරි. දිමත් එකෙන් මට හැමෝටම දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක තමයි ආයි පාරක් අර සෙන්ට්‍රල් ඉමේජ් එක ඒක අකුරු ලියන්න එපා. myself කියලා ලියන්න එපා. පොඩි රූපයක් ඇඳලා ඒක තමන්ගේ නම ලියන්න. හරි. ඊළඟට අපි branches අදිනකොට ඒ branches solid branches outline එක විතරක් නෙවෙයි. ඒ branch එක solid වෙන්න ඕනේ. solid branches විදිහට අදින්න. ඊට පස්සේ අපි අර ඒ branch එකේ ලියන දේ branch එක ඇතුලේ නෙවෙයි. branch එකේ එළියේ උඩින් ලියන්න. හරි? මම ආයි පාරක් screen share කරන්නම් අර මගේ PowerPoint එක. මේ බලන්න. එතකොට දැන් මේකේ වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. මේක how to do mind maps නේ. ඉතින් එතකොට ආයි මෙතන පින්තූරයක් අඳින්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒක තමයි අකුරු ලියන්නේ. නමුත් මම ඔයගලන්ට කිව්වේ myself නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක පින්තූරයක් අඳින්න. මේ බලන්න මේ branches solid lines outline විතරක් නෙවෙයිනේ. solid line මේ text එක තියෙන්නේ branch එක උඩ. හරි? ඒ පොඩි දේවල් ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ එවපු mind maps ඔක්කොම බොහොම ලස්සනයි. සමහරවිට මේක ඔයගොල්ලෝ ජීවිතේ යඳන පළවෙනි mind map එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම විදිහකින් dishearten වෙන්න එපා. ඔය මම කියපු ඒ examples ටික ඔළුවට අරගෙන මෙන්න මේ mind map එක ඔළුවේ තියාගෙන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් නම් අපේ මොන හරි subject එකක් අරගෙන ඒ subject එකේ main topics පහක් තියෙනවනේ ඒ main topic එකකට එක mind map එක ගන්න හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක කරන්නේ initially මම ඉස්සරහට කියන්න කොහොමද මේකේ versions හදාගන්නේ. versions හදාගෙන අපිට පුළුවන් මුළු සම්පූර්ණ chapter එකම එක mind map එකකට ගන්න. මුලින් කරද්දී එක sub heading එකට එක mind map එක ගන්න තියන්න වෙයි. නමුත් අපි මේක review කරනකොට condense කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක. එhmenan අපි යන් ඊළඟ topic එක. right. Sir, කියන්න. I have my one. Hold on. Wait, I will stop share this. This is Shakir, right? Yes. Can I see it? Take it a bit further from the camera.
Right, fine. Good. I same comment or myself නෙවෙයි මෙතන පොඩි රූපයක් ඇඳලා just write Shakir, right? In the center image. Just show it again, Shakir. Okay, the same thing. That is okay, thank you. The branches has to be solid, right? I see that your branches are like just the outline. You have to color the entire branch that it gives a bold and very strong image when you see it, right? Well done. So when you are moving forward, keep that the example I gave with you so that you can create your mind maps going forward. Right, well done. Okay. Then let me move forward. We are right on time. Let me move forward and finish this off. Right. So for mind maps, there are two wonderful books I just found, and I could check with the local bookstores whether they have it. So just check with Expographic and all these places, Gunasena and Sarasavi, whether they have these books. I think this would be a wonderful investment for you if you can buy this, right? There is mind maps for kids and introduction, mind maps for kids, maximize your memory and concentration. So these, if you can get hold of these two books, I think these two books are going to change your entire school and university life. It will drastically change the way you learn, right? Hari. ඊළඟට අපි කොහොමද මේ notes උයි මේ maps උයි පාවිච්චි කරන්නේ පාඩම් කරනකොට? How do you use it for study? First thing, මුලින්ම මේ note එක හරි mind map එක හරි කියවන්න. ආයෙම මතක් කරනවා within 48 hours, within 1 week, and then before the exam, right? Exams ගොඩක් end of the year නම් within 48 hours, 1 week, 1 month exam. Read them repeatedly. කියවනකොට test your knowledge. දැන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මෙහෙමයි. මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ, right? ඔයගොල්ලෝ වැඩි කැමති අකුරු වලින් ලියපු එකකට නම් cornell notes පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වැඩි කැමති පින්තූර ඇඳලා to have fun. මොකද අපිට cornell note එකෙන් ඒ තරම් fun එකක් ගන්න බෑ. It's a bit restricted, but that's a very good method, right? But මොකද ඒක අපිට questions ලියා ගන්න පුළුවන් summary edit එනවා. නමුත් mind map එකේ you can have fun, you can express yourself in different ways. ඉතින් බලන්න ඔයා වඩා කැමති මොකක්ද කියලා ඒ දෙක එකක් තෝරගන්න. දෙකම කරන්න වෙලාව ගන්න නැවත කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි notes නම් පාවිච්චි කරේ අර අපි notes ලියාගත්ත කොටස තියෙනවනේ. ඒ කැලල වහනවා. වහලා මෙහා පැත්තේ අපේ තියෙනවනේ වම් පැත්තේ ප්‍රශ්න ටිකයි keywords ටිකයි. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර මතක් කරන්න, මතකද බලන්න. අර keywords මතකද බලන්න. අර note එක වහලා. හරි. ඊට පස්සේ ආයි summary එක කියවන්න. ඔක්කොම මතක් වුණාද බලන්න. මතක් වුණා නම් හරි. මතක් වුනේ නැත්නම් සමහර කොටස් අමතකයි නම් note එක ඇරලා බලන්න. Review as often as possible. Make shorter versions of the notes. අපි මේක review කරන හැම පාරකදීම අර note එකේ තියෙන content එක අඩු කරන්න. අර note කියන section එකේ තිබිච්ච කොටස හැම පාරම review කරන පාරක සැරයක් බලන්න 1/3 වලින් අඩු කරන්න පුළුවන්. කලින් lines 20ක් තිබුණා නම් ඊළඟ පාර lines 14ක් 15ක්. ඊළඟ පාර review කරද්දී ඒක lines 10කට ගේන්න. right? ඒ review කරන හැම පාරම බලන්න මට පුළුවන් ද මේක අරිට වඩා short version එකකට ගන්න. Before the exam, දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරලා පාඩම් කරන්න යනකොට මුලින්ම පටන් ගන්නේ shortest version එකේ. මේක මේ shorter versions කියන එක map එකකට අදාළයි. map එකේ කලින් එකේ branches ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒ මුළු ඔක්කොම දේවල් ටික එක branch එකකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ topic එක ඊළඟ branch එකට ගන්න. ඊළඟ map එක. ඒ වගේ අපි පුළුවන් maps 3-4ක් එක map එකකට ගන්න. Shorter versions වලට යන්න. Before the exam, what you have to do is start with the shortest version. ඔයගොල්ලෝ හදපු කොටම version එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඒකෙන් මතක් කරගන්න තියෙන දේවල්. සමහර කොටස් අමතක වෙයි. එතකොට ඊට ඊළඟ version ඊට වඩා
විස්තරාත්මක version එකට යන්න. The one before that, which was slightly more detailed, and trying to recall see whether you can recall from that. ඊට පස්සේ ඒකට යන්න. ඒකෙත් බැරි නම් ඊළඟ version එකට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක සුමානට සැරයක් සුමානකට පස්සේ මාසයකට පස්සේ අය රිවිව් කරන නිසා versions දෙක තුනක් තියෙයි. හැම mind map එකේම. හැම corner note එකේම. එතකොට exam එක ලඟ වෙලා ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ map එක හරි note එක හරි හදන්න වෙලාවක් ගත කරනවා කියන්නේ අර අපි පොතක් කටපාඩම් කරන ඒ වෙලාව අපි පාවිච්චි කරන productive විදියට. දැන් මෙච්චර කල් ඔයගොල්ලෝ කරේ පොත කියවනවා එක මම short note එකක් කියවනවා එහෙම ලියාගත්තු එකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා methods දෙකක්. කැමති එකක් තෝරගන්න මේ දෙකේ. අර note එක interesting විදිහට තමන්ගේ customize විදිහකට හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්නේ අවසාන මොහොතේ කියවන්නේ අර ලොකු note එක නෙමෙයි. අර text book එක නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ කියවන්නේ ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත corner note එකේ හරි mind map එකේ හරි කොටම version එක. ඒ කොටම version එක කියවද්දී මේ හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියෙනවා නම් මොකද මේක කරන් යද්දි මේව ඔළුවට යනවා. අර මම කිව්වා neural connections හැදෙනවා. ඉතින් එතකොට ආයි පාරක් අර text book එකේ A to Z කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කොටසක් අපිට ඔළුවට ගිහිල්ලා නැත්තම් ඊළඟ version එකට යන්න. ඊට කලින් version එකට. ඒකත් බැරි නම් ඊට කලින් version එකට යන්න. ඒකත් ගියාම හරියට මතක නැත්තම් අන්න යන්න පොතට ගිහිල්ලා පොතේ බලන්න මොන කැලේද තියෙන්නේ. ඒතර අපි last minute revision එකට යනකොට පොතේ තියෙන හැම දෙයක්ම කියවන්න කාලය වැය කරන්න නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොතේ තියෙනවයි 160ක් 70ක් ඔළුවට ගිහිල්ලා. පොඩ්ඩයි අපිට අමතක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික විතරක් මතක් කරගන්න අපිට පහසු ක්‍රමවේදයක් තමයි either corner notes or mind maps. හරි? ඊළඟට මේ යන ගමන් අර මං කිව්වේ make changes. සමහර වෙලාවට අපි අර කලින් branches පහ දාපු එක දැන් මම හිතන්නේ මේක branches තුනක් තිබ්බනම් ඇති. අපි ඒක වෙනස් කරනවා. අපි ඒක review කරන ගමන් මේ map එකට changes කරන්න සමහරවිට දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් mind map එක හැදුවේ science එක subject එකකට. දැන් තව subject එකක් කරාට පස්සේ you have some additional knowledge, extra knowledge. අන්න ගියා mind map එක වෙනස් කරා. ඒ වෙනස් කරන්න ගත වෙන පැය භාගයේ පැය කිසිම විදිහකින් අපතේ යාමක් නාස්ති වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවසානයේ ඒ දේවල් ඔළුවට යනවා ඉබේම. ආයි කටපාඩම් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැත. හරි? In summary අපි මුලින්ම කතා කරා කොහොමද මේ power technique එක apply වෙන්නේ note taking වලට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා note taking වල benefits. ඇයි අපි note taking කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ අපි බැලුවා corner method එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පටන් ගත්තේ කොහොමද? මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ? කොහොමද corner notes හදාගන්නේ? මම ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් කිව්වා. කොලේ ලෑස්ති කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ notes ගන්න කොහොමද? ඊට පස්සේ review කරලා expand කරන්නේ කොහොමද? mind map කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මම කිව්වා mind map එක හදන සම්බන්ධ කාරණා හයක්. එකක් තමයි කොලේ තෝරගන්න එක, ඊට පස්සේ central image එක, ඊට පස්සේ අතු බෙදලා යන විදිය, ඊට පස්සේ පාට පාවිච්චි කරන විදිය සහ රූප පාවිච්චි කරන විදිය අපි කතා කරා. අන්තිමට අපි බැලුවා කොහොමද මේ notes සහ maps අපේ study වලට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි exam එකට ලෑස්ති වෙනකොට, exam එකට prepare වෙනකොට අපි කොහොමද මේක කරන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි අපි කතා කරේ. තව විනාඩි දෙකක් විතර තියෙනවා. මොනවා හරි questions තියෙනවා නම් අහන දෙයක් තියෙනවා නම් unmute කරලා අහන්න. පොත කීප දෙනා ඉන්නේ. issue එකක් නෑ. unmute කරලා ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ තව ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න මිනිමම් තව සති දෙකක් තියෙනවා අගෝස්තු 10 වෙනකන්. ඉතින් හෙටම ගිහිල්ලා අර මං කිව්ව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති කොලල් නෝට්ස් වලට නම් අර මං කිව්වා වගේ උඩට පෙරලන්න පුළුවන්. ලස්සට බයින් කරපු ඒ පොත් දෙක තුනක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ කොලල් නෝට්ස් වලට යනවා නම් ගොඩක් අපිට ප්‍රැක්ටිකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අර අපිට highlighters පාට දෙක තුනකින් සහ fine tip එක තියෙන ප්‍රැක්ටිකම්ස් පාට තුනකින් විතර ගන්න. ඒක ඇති. එනවා ඔයගොල්ලන්ට if you want to have fun මේක පොඩ්ඩක් ජොලියෙන් කරන්න මේ වින්දනයක් ගන්න ආස දෙයක් ආසන අපි young mind maps වලට ඒකට A3 art
මේ drawing book එකක් අවශ්‍යයි. highlighters අවශ්‍යයි. thin tip එක තියෙන platinum පාට අවශ්‍යයි. thick tip එක තියෙන platinums අවශ්‍යයි. ඔය දේවල් ටික ලෑස්ති කරගමු. ලෑස්ති කරගෙන තෝරගන්න. ඔය මුලින්ම යන්නේ environment, the history, the civics, the science, the එක විෂයක් තෝරගන්න. ඔක්කොම එකපාර කරන්න ඕනේ නැහැ. තෝරගෙන මේ දවස් දෙක තුනක ඇතුළත මේ lessons ටික convert කරන්න. ඔය කරපු lessons ටික mind map එකකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අගෝස්තු 10 වෙනිදා ඉස්කෝලේ යනකොට ඒ විෂයන් 4-5ක mind maps තියේ. ඊට පස්සේ මේක දිගටම කරන්න. ඊට පස්සේ අලුත් lessons ඒවට එකතු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි අන්තිමට term test එකට prepare වෙනකොට අර mind map එක පෙරලා බලන්න විතරයි ඕන. බලපු ගමන් ඒ ඔක්කොම ටික එකපාරට ටින් 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 අර light පත් වෙනවා වගේ light bulbs වගේ මතක් වෙනවා. ඒක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් වෙලාව හරි questions නැත්නම් අපි නතර කරමු. මම ඊයේ වගේම මේකේ recording එක හෙට උදේට එවන්නම්. මිස් වෙච්ච අය බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ PowerPoint එකත් PDF version එකක් කරලා ඔයගලන්ට එවන්නම්. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපි කරපු cornell note එකයි mind map එකයි දෙකම දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරපු එක complete කරලා ඒ photos ටික මට අනිවාර්යෙන්ම හෙට උදේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අද රෑම බුදිය ගන්න කලින් ඒක ඉවර කරලා WhatsApp එකක් දාලා බුදිය ගන්න යන්න. එතන මට ඒක රැයට බලලා ඒ ගැන මට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ මට හම්බ වෙච්ච ඒවායින් හොඳ ඒවා ඉතාලම හොඳ ඒවා දෙක තුනක් තියෙනවා. මම ඒක group එකේ share කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ අර ඔයගොල්ලෝ මට එවන එක group එකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට private message එකකින් එවන්න. එතකොට අර group මේ තියෙන හොඳ ඒවා හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන learning points තියෙන ඒවා ඒවයේ improvements උත් එක්ක මෙන්න මේක ඉතා හොඳයි. මෙන්න මේවා තමයි improvement points. ඒතර ඔය හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවත් එක්ක මම ලැබුණාට පස්සේ හෙට දවල් හවස් වෙනකොට මම ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් අපි අදට මෙතනින් ඉවර කරමු. අපි හෙට ආයි හවස 5ට හම්බ වෙමු. ඉතා වැදගත් topic එකක්. optimal exam results. කොහොමද අපේ exam එකේ හරියට කරන්නේ? right පොඩයි. කොහොමද මේකෙන් අපි මේ කරන හැම දෙයකින්ම හොඳට කරන්න කියන එක අපි බලමු. හෙට දිහෙටත් හවස 4:55ට join වෙන්න අපි 5 වෙද්දි පටන් ගන්නවා. එහෙමනම් good night, see you tomorrow.